अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुद रियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। MLC ओहदे से इस्तीफ़े पर कविता की वजाहत। ऐवान कौंसिल में खिताब के दौरान कविता जज्बाती हो गई। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद। ओहदेदारान को अवामी मसाइल की यकसुई के लिए एडिशनल कलेक्टर ने दी हिदायत। नागोबा महापूजा की तैयारियों में मसरूफ़ मैसरम के अफराद। मुक़द्दस गोदावरी जल के लिए 150 किलोमीटर की अक़ीदत मंदाना पैदल यात्रा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। मिड डे मील कारकुनों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। CITU की क़यादत में आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना। और अब ख़बरों की तफसील। तहरीक से गद्दारी करने वाले तमाम अफराद BRS में शामिल हो गए हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि कविता ने तेज़ वतन तबसरे किए। इन्होंने कहा कि पार्टी में मौजूद कई लोगों की उम्मीदें खाक में मिल गई। कविता ने कहा कि वह तमाम बंधन तोड़कर बाहर आ गई हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि यह सिर्फ़ उनकी खुददारी की लड़ाई नहीं बल्कि अवामी मसाइल पर मुबनी जद्दोजहद है। कविता ने कहा कि उनकी तरह तेलंगाना की बेटियों में भी गैरत और हौसला ज़्यादा है और नौजवानों के लिए एक नया सियासी प्लेटफॉर्म आने वाला है। इन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति एक सियासी पार्टी बनने जा रही है और आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करेगी। साथ ही अवाम के हक़ में दोबारा ऐवानों में कदम रखा जाएगा। పోరాటం చేయాల్సినటువంటి పార్టీల అవసరం తెలంగాణలో ఉన్నది। రేపటి నాడు తెలంగాణ జాగృతి మా పార్టీ నా యొక్క అవసరాన్ని పూరిస్తే ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉద్యమకారులను అమరవీరుల కుటుంబాలను అందరినీ కూడా తెలంగాణ జాగృతిలోకి నేను ఆహ్వానిస్తాను। You will be empowering the people of Telangana. You will be working towards the goals that are left unfulfilled by the BRS party. We will work towards a bright future. हमारे सारे MLA बिदला आइलैया ने कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन कैंटीन्स के ज़रिए ख़वातीन की तरक्की और ख़ुददारी में इजाफ़ा हुआ है और इसका सहरा कांग्रेस के सर जाता है। इन्होंने कहा कि मशहूर यात्रा मकाम यादगिरी गुट्टे में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं, इसलिए वहाँ ख़वातीन कैंटीन कायम की जाए। इन्होंने वज़ीर सितक्का से इस सिलसिले में दरख्वास्त करने की बात बताई। यादगिरी गुट्टा और अतराफ़ की ख़वातीन की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से ख़वातीन कैंटीन्स कायम करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ మహిళా క్యాంటీన్ల వద్ద దీంతో మహిళలకు అభివృద్ధితో పాటు గౌరవం కూడా పెరిగింది। ముఖ్యంగా మా మంత్రివర్యులు మా అక్క సీతక్కని కోరేది ఒకటే, తెలంగాణలో మొదటి తిరుపతి ఉన్నటువంటి యాదగుట్ట రోజు నిత్యం లక్షల కొద్ది భక్తులు వస్తారు కాబట్టి అక్కడ మన ప్రభుత్వం నుంచి మహిళా క్యాంటీన్లు ఎక్కువ పెడితే అక్కడ కూడా కొంత మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ప్రజాప్రభుత్వం గౌరవ మంత్రి గారు యాదగుట్టకు ఎక్కువ మహిళా క్యాంటీన్లు ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ముఖ్యంగా మన ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చాక మహిళలకు పెద్దపీట వేయడం వల్ల ఇవాళ గ్రామాలలో మహిళలు మొన్న జరిగినటువంటి సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో 100% మన పార్టీకి మెజార్టీ ఇచ్చిన అధ్యక్ష, మహిళల ఆత్మగౌరవం పెరిగింది। ఇలా ఉచిత ఆర్టీసీతో పాటు మహిళలకు ఆర్టీసీ ఓనర్లను చేయడం, క్యాంటీన్లు వేయడం, పెట్రోల్ బంకులకు ఓనర్లు చేయడం, నిజంగా గత 10 ఏళ్లకు ఈ 2 ఏళ్ల పాలనకు మహిళలు కాంగ్రెస్ అంటే మా కుటుంబం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొన్న మద్దతు ఇచ్చిన అధ్యక్ష। దాంతోపాటు మహిళలను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయడం కోసం గత ప్రభుత్వం విస్మరించినటువంటి వడ్డీల రుణాలు ఇప్పటికీ 3 దఫాలుగా మన ప్రభుత్వం మహిళలకు వడ్డీల రుణాలు ఇవ్వడం చాలా అదృష్టం। మహిళలను ఇంకా ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి ఇది ఎంతో దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ యాదగుట్టకు సంబంధించి తెలంగాణలో మొదటి తిరుపతిగా ఉంది కాబట్టి अवामी शिकायती दरबार में आवाम से वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों का बारीकी से जायज़ा लेकर ज़मीनी सतह पर मसाइल हल करने की हिदायत एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और राजेश्वर ने अफसरान को दी। पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट के इजलास हॉल में मुनक़्क़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान ट्रेनी कलेक्टर सलोनी छबरा ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मिलकर ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए अवाम की दरख्वास्तें ख़ुद वसूल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि
प्रजावानी के ज़रिए आने वाली हर दरख्वास्त अवामी मसाइल की अक्कास होती है, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज किए बग़ैर महकमावार जायज़ा लेकर मुक़र्रर मुद्दत में हल करना अफसरान की ज़िम्मेदारी है। अपनी कॉलोनियों और देहात में मौजूद मसाइल के हल के लिए आदिलाबाद टाउन की मुख्तलिफ़ कॉलोनियों के मकीनों के अलावा कई देहात के अवाम ने पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्टर दफ्तर में शिकायत दर्ज कराएँ। कुछ अफराद ने म्यूनसिपल वोटर लिस्ट में तरमीम के लिए दरख्वास्तें पेश की। कुछ अफराद ने बिजली, सड़कें, इंदरमा मकानात और दीगर मसाइल पर प्रजावानी में एडिशनल कलेक्टर्स के पास फरियादें पेश की। ఏరియాని 39 వార్డులో కలపడం జరిగింది పోయినసారి. అయితే అలా 39 వార్డులో జరగడం వల్ల ఎటువంటి అభివృద్ధి కాలనీలో ఎటువంటిది ఏమీ జరగలేదు. కాబట్టి ప్రజలందరం మేము 40 వార్డులో మేము ఉంటాము, అది మేము దస్నాపూర్ వార్డే అని మేము 40 వార్డులో మేము ఉంటామని చెప్పేసి కాలనీ వాసులందరూ మేము ఏకతాటిగా మేము లెటర్ని తీసుకొని కలెక్టర్ గారికి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమంటే రాజకీయ ప్రభావం కోసము కొందరు రాజకీయ నాయకులు 40 నంబర్లో వచ్చినటువంటి ఈ జాబితాని మళ్ళీ 39లోనే వేసి దాన్ని ఇది చేద్దామని చూస్తున్నారు. కాబట్టి మేమేమంటున్నామని అంటే మేము 40లో మేము వచ్చినాము, ఈ లిస్టుకు ఆల్రెడీ మేము 40 లిస్టులో వచ్చింది, మేము అందరం 40 లిస్టులోనే ఉంటామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం. मैं वार्ड नंबर 44 से हूँ और मेरा नाम एमडी निज़ामुद्दीन है। हमारे वार्ड में जो अभी वोटर लिस्ट है इसमें बंगारीगुड़ा, संजय रिक्शा कॉलोनी, खुर्शीद नगर ऐसे टोटल 250 प्लस नाम जो से जंप हुए और हमारे वोटर लिस्ट में 44 वोटर लिस्ट में फेक वोट भी है। जो स्पिनिंग मिल तागा मिल के है वो वोट जो है दूसरे एरिया में आते 15 नंबर वार्ड में आते, उनको इंक्वायरी करके यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए और जो है दूसरे फेक वोट भी जो बनाए डबल वोट है वो लोगों की इंक्वायरी करके यहाँ से उनको निकाला जाए और जो है दूसरे एरिया में उनको शिफ्ट करा जाए। और दूसरी बात ये है कि वोटर लिस्ट में हमारे भी वोट 200 प्लस कम आए जो दूसरे एरिया में गए, वो वोट हमारे वापस आना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से। थैंक यू। బోత్ మండల్ పొచ్చర గ్రామానికి కనుగొట్ట గ్రామానికి చెందిన ప్రజలము. అది మాకు రోజువారీ ఇంతకుముందు 5 to 5 ప్రొద్దున 5 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు కరెంట్ ఉంటుండే. ఇప్పుడు 12 రాత్రికి కరెంట్ ఇస్తుంటు కాబట్టి మాకు అట్లా ఇస్తే మాకు కిందికి నీళ్ళు వస్తలేవు వాగు నుంచి కెనాల్ కానీ ఎక్కువ కరెంట్ ఇస్తే మాకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. మాకు పంటలు పండాయి, మాకు అది ఆ కరెంటుని చూసి మేము పంటలు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అదే కంటిన్యూ చేస్తే మాకు పంటలు పండుతాయి. ఇక ఈ కరెంట్ ఇస్తే మాకు పండాయి. మళ్ళీ మొదటి తూము ఉన్నది బోత్ ప్రాజెక్టుది, అది సిమెంట్తోని కనుగుట్ట కొందరు ప్రజలు సిమెంట్తోని కలిపి కూడిపేసిండ్రు, దాన్ని కూడా తెరిపియాల. ఈ చెక్ డ్యాములు ఎప్పుడు నింపుతూ ఉండాలి, కాలైన చెక్ డ్యాములు పొచ్చర వరకు నింపుతూ ఉండాలి. మేము అదే దాని గురించి కలెక్టర్ తాటికి వచ్చినాం. గత ప్రభుత్వం పార్కు జాగ దొరకనట్టు ఏదైతే ఎండోమెంట్ రోడ్ వేసిన దాని మీదనే వాళ్ళు చెట్లు కొన్ని నాటడం జరిగింది. ఆ చెట్లు కూడా కొన్ని చనిపోయినాయి, ఏవీ లేవు. దానికి కలెక్టర్కు మా కొత్త సర్పంచ్, ఎండోమెంట్ చైర్మన్ గారు, గ్రామ ప్రజలందరూ దానికి తోవ ఏదైతే నారాయణ స్వామి మెయిన్ రోడ్ మీద పెట్టిందో అది ఎండోమెంట్ రోడ్ మీద దాన్ని తొలగించి ఇంకా జాగా మాలేస్తున్నాయి, అక్కడ నారాయణ స్వామి ప్లాట్ల ఒక ఎక్కరు పెట్టుకుంటామని గ్రామ ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు. आदिलाबाद ज़िला एथलेटिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एथलेटिक मीट मुनक़िद हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने कहा कि कितनी ही मुश्किलात क्यों न आए, मीट्स का इनेकाद करते हुए खिलाड़ियों को निखारा जा रहा है। तलबा को रियासती सतह पर नुमायाँ कारकर्दगी के लिए
तरबियत दी जा रही है। जल्द ही आदिलाबाद में मुनक्किद होने वाली रियासती सतह की एथलेटिक मीट में बेहतरीन मुजाहरा करके ज़िला और एसोसिएशन का नाम रोशन करने की ख्वाहिश जाहिर की। ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్. వినిపిస్తలేదు గట్టి. జిల్లా స్థాయి సబ్ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ మీట్కి వచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు, అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇక్కడికి వచ్చిన చిన్నారి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ యొక్క జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్ మీట్ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానికి సహాయకంగానే ఈ మనం జిల్లా స్థాయి మీట్, అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ టోర్నమెంట్ పెట్టి మంచి టాలెంట్ ఉన్న పిల్లల్ని బయటకు తీసి సార్ని మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాం. ఆదిలాబాద్ చరిత్రలోనే అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు అసోసియేషన్ మీట్ ఆదిలాబాద్ మీట్లో ఉంది. ఎందుకంటే పెద్దలు అందరు ఉన్నారు. అలాంటి మీట్ని చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇక్కడికి వెళ్ళవలసింది కోరుకుంటూ అందరూ కూడా మీడియాలో ఉండండి. ఈవెంట్స్ మేము అనౌన్స్ చేస్తాం. మీ అందరికీ తెలుసు, జిల్లాలో అథ్లెటిక్స్ అనేటువంటివి ఆల్ఫాబెట్ ఆదిలాబాద్ ఆల్ఫాబెట్ అథ్లెటిక్స్ ఈ రెండు కూడా రాష్ట్రంలో ఆల్ఫాబెట్ ఏ లాగానే మనం అన్నింటిలో కూడా అథ్లెటిక్స్ లో ముందుంటున్నాం. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో కూడా ఎన్నోసార్లు మనం ఛాంపియన్షిప్ ను సాధించడం జరిగింది. దీని వెనుక మన సెక్రటరీ గారు రాయేష్ గారు అహర్నిశలు కృషి చేశారు. ఆయన తన జేబులో నుంచి డబ్బులు ఖర్చు చేసి ఎన్నో మీట్లను, ఈ అథ్లెటిక్స్ మీట్ల అంటే అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే కార్యక్రమాలకు ఎటువంటి ఫండింగ్ కానీ ఏమి ఉండదు. సో సొంతంగా తను పైసలు ఖర్చు పెట్టేసి ఈ మీట్స్ ను కండక్ట్ చేసి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు పంపి అక్కడ మీ అందరూ కూడా ఛాంపియన్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆయన ఆర్నిశలు కృషి చేశారు. వారికి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా వారి వెంట మా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు భోజరెడ్డి గారు కూడా పెద్దలు, వారి వెంట ఉండి ప్రోత్సహించడం వలన ఈ ఫలితాలు సాధ్యమవుతున్నాయి. సో మీరందరూ కూడా అథ్లెటిక్స్ లో అంటే ఇండివిజువల్, ఈ అథ్లెటిక్స్ అనేటువంటి మీరు నేర్చుకున్నది ఏది కూడా వృధా పోదు. మీకు జీవితంలో ఆరోగ్యానికి పనికి వస్తుంది. రేపొద్దున పోలీసు, ఎస్ఐ, మిలిటరీ, ఫైర్ ఇంకా ఇలాంటి యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ ఏవి ఉన్నా కానీ వాటిలో మీరు సెలెక్ట్ కావడానికి ఈ అథ్లెటిక్స్ ఈవెంట్స్ అందులో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఈ ఈవెంట్స్ లో రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు కూడా ఎక్కడ జరుగుతాయి? మన ఆదిలాబాద్ లోనే 18 తారీఖున. సో ఈ నెల 18 ఆదిలాబాద్ లోనే మనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఛాంపియన్లుగా నిలవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ मुस्तकीन को मंजूरशुदा इंदरम्मा मकानात की तामीर में रुकावट डालने की CPM कायद लंगर राघवलों ने सख्त मजम्मत की। पीर के रोज़ मुस्तकीन के साथ मिलकर आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर मुबनी एहतजाज किया गया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सातनाला मंडल के दुब्बा गुड़ा गाँव में आदिवासियों के इंदरम्मा मकानात की तामीर को महकमा जंगलात के अहदेदार रोक रहे हैं। रेवेन्यू इराजी पर मकानात तामीर करने के बावजूद फारिश हुक्काम की जानिब से हरासानी की जा रही है। अगर अहदेदारों का रवैया ना बदला तो एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने की इन्होंने वार्निंग दी। గంటల కంటే మేడం మాటికి చదువుతున్న ఆరోగ్యం బాగాలేకుండా మీరు అందరూ 10:30 దాకా చూసి వచ్చేదాం మేడం. 11 అయింది. సాత్నాల మండలంలోని దుబ్బగూడ కొలం పేదల పైన ఫారెస్ట్ అధికారుల యొక్క దౌర్జన్యం, ఫారెస్ట్ అధికారుల యొక్క కుట్రలతో, అన్యాయాలతో అలా ఇండ్లు ఆగిపోయినాయి. అదేవిధంగా అది ఏమాత్రం కూడా 1% కూడా ఫారెస్ట్ భూమి కాదు. ఇవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆ భూమి రెవెన్యూ భూమి. స్వయంగా
ఆత్రం లేతుబాయిది. ఆమె దానం చేసింది వాళ్ళకి ఇండ్ల జాగాలకు జాగా లేకుంటే ఇంద్రమ్మ ఇండ్ల కోసం ఆమె త్యాగం చేస్తే అట్లాంటి మానత్వం లేని ఫారెస్ట్ అధికారులు ఇవాళ రెవెన్యూ అధికారులు కూడా పొద్దున 8 గంటలకు వస్తాం. అదేవిధంగా మేము ఫారెస్ట్ వాళ్ళం వస్తాం అనంటే పొద్దుగల సచిన్ మేము ఊరోళ్ళంతా ఇప్పటి వరకు ఆ ఊర్లో ఇంతవరకు ఆర్డీఓ రాలేదు. కాబట్టి ఇక్కడికి ఆర్డీఓ గారు వచ్చే వరకు ఈ పోరాటాన్ని విరమించేది లేదు. ఆర్డీఓ గారి ఇక్కడికి రాలా, ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి హామీ ఇచ్చేంత వరకు మా పోరాటాన్ని విరమించేది లేదు. అదేవిధంగా మరి ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహారం చేస్తే జిల్లా కలెక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆర్డీఓ ఏం చేస్తున్నాడు, ఎంఆర్ఓ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇన్ని రికార్డులు ఉన్న తర్వాత కూడా పేదలను కొలామోళ్ళని 3 నెలల నుంచి తింపుతున్నారు. ఇంటి పనులు వ్యవసాయ పనులు వదులుకొని ఫారెస్ట్ అధికారుల చుట్టూ, ఎంఆర్ఓ చుట్టూ, కలెక్టర్ చుట్టూ, ఐటీడీఏ పిఓ చుట్టూ తిరిగి 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 విసిగింది. ఇప్పుడు దీక్షలకు పూనుకుంటున్నారు. ఒకవేళ ఇంత ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంత కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ గారు తేల్చకపోతే మేము హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టుకు కూడా పోతాం. చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం కూడా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి, అక్కడ మన గిరిజన శాఖ మంత్రి దగ్గరికి, జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి వాళ్ళ దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవడం కోసం చలో హైదరాబాద్ కూడా వీళ్ళ కోసం వేలాది మంది ఆదివాసులు కులం వాళ్ళని అందరినీ కదిలించి హైదరాబాద్ కూడా కార్యక్రమం పెడతాం. కానీ ఈ సమస్య వదిలేది లేదు. ఎందుకంటే ఆదివాసులను కావాలని బతకకుండా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా వేధిస్తున్నారు. ఈ చర్యను ప్రతి ఒక్క ప్రజాతంత్రవాది ప్రతి ఒక్కరు ఖండించాలా, వ్యతిరేకించాలా. రాబోయే కాలంలో ఈ పోరాటం అనేటువంటి ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు అంచెల వారిగా మా పోరాటం కొనసాగుతుందని సిపిఎం పార్టీ ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్పదలుచుకుంది. मिड डे मील कारकुनों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। CITU लीडर लिंगन्ना चिन्नन्ना ने यह मुतालबा किया। CITU की क़यादत में पीर के रोज़ कारकुनों के साथ आदिलाबाद कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मिड डे मील कारकुनों के मसाइल के हल में लापरवाही बरत रही है। ज़ेर इल्तवा बिलों और तनख्वाहों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। భోజన కార్మికుల పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బిల్లులు కానివ్వండి, అట్టనే కోడిగుడ్లకు సంబంధించింది, మరి బ్యాంకు ఎటువంటి షరతులు లేకుండా బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వాలని, కోడిగుడ్డుకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించాలని మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము మరి కనీస వేతనాలు 10,000 రూపాయలు ఇస్తారని ఇప్పటి వరకు 10 పైసలు కూడా లేవు. ఎందుకంటే గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి నెల 10వ తారీఖు నాడు బిల్లులు ఇస్తాం, గౌరవ వేతనాలు ఇస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గద్దెనెక్కి ఇప్పటికి సంవత్సరం గడిచిపోయినా మరి 10 పైసలు కూడా చెల్లించకుండా వీళ్ళతోని ఎట్టి చాకిరీ చేసుకొని ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లలకు ఉచిత భోజనం మేము సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ వాస్తవంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చేది ఆ పాఠశాల ఉన్నటువంటి మంచినీటి సౌకర్యం, బియ్యం తప్ప మరి వంట సామాగ్రిని ఈ కార్మికులే సొంత డబ్బులతోని పిల్లలకు భోజనం అండి పెడుతున్నారు. కాబట్టి కనీస వేతనం 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలా, మరి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలా, కనీస వేతనంతో పాటు వంట సామాగ్రి ప్రభుత్వమే పంపిణీ చేయాలా, అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఏ విధంగా కోడిగుడ్డుని పంపిణీ చేస్తుందో ఆ విధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు కూడా కోడిగుడ్డుని పంపిణీ చేయాలని మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా కనీస వేతనాలు ఇలా 3,000 రూపాయలు ఇస్తున్న గౌరవ వేతనం పేరుతోని మేము అడుగుతున్నాం. 3,000 రూపాయలతోని ఈ యొక్క మంత్రులు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, మరి ముఖ్యమంత్రి కానీ 3,000తో కుటుంబాన్ని పోషించగలుగుతారా అని మేము సిఐటిగా అడుగుతున్నాం. అదేవిధంగా 10,000 రూపాయలు పక్కన ఉన్న కేరళ రాష్ట్రం కానీ ఇతర రాష్ట్రాలలో కనీస వేతనాలు ఇస్తూ 18,000 రూపాయలు మేము కూడా అదే విధంగా అడుగుతున్నాం. 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. లేని చట్టంలో ఈ యొక్క సంక్రాంతి సెలవులలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పల్లె వంటలు పనిచేసి నిలయకు మేము కూడుకుంటామని ఈ యొక్క 2 ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कायम से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. नागोबा यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी कबायली यात्राओं में से एक है। सांपों की पूजा इस नागोबा यात्रा की ख़ास पहचान है। कबायलियों का अक़ीदा है कि अमावास की रात उनके आराध्य देवता नागोबा मूर्ति फन फैलाकर रक़्स करते हैं। रात 7 बजे से आधी रात 12 बजे के दरमियान कबायली पुजारियों के दर्शन होते हैं। कबायलियों का मानना है कि वो अक़ीदत से पेश किया गया दूध पीकर आशीर्वाद देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आदि कबायलियों में मैसरम के आराध्य देवता नागोबा यात्रा पर ANN की खुसूसी स्टोरी। ఆదివాసీ గిరిజనుల్లో మేస్రం వంశీయుల ఆరాధ్య దైవం నాగోబా దేవాలయం ఆదిలాబాదు పట్టణానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ గ్రామంలో ఉంది. ఈ జాతరను ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించింది. జాతర సమయాలలో ఆదివాసీలతో పాటు లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. నాగోబాను కొలిస్తే పంటలు బాగా పండుతాయని, శాంతి విరాజిల్లుతుందని, రోగాలు నయమవుతాయని గిరిజనుల విశ్వాసం.
జాతరకు సంబంధించి పలు ఘట్టాలు మొదలయ్యాయి. నెలవంక కనిపించిన తెల్లారి మురాడిలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని మేస్రం వంశీయులు కేస్లాపూర్లో నాగోబా మురాడి వద్ద పీఠాధిపతి మేస్రం వెంకటరావు నేతృత్వంలో సమావేశమై ప్రచార యాత్ర, గంగాజల యాత్ర, మహాపూజ, జాతర నిర్వహణపై చర్చించారు. మురాడిలో ప్రత్యేక పూజల అనంతరం రథాన్ని ప్రారంభించారు. గ్రామ పులిమేర వరకు మేస్రం వంశీయుల్లోని అల్లుడు కచ్చులం నడపగా అక్కడి నుండి ఆలయ కటోడాల ఆధ్వర్యంలో ఈ యాత్ర సాగించారు. ముందుగా ఆనవాయితీగా సిరికొండ మండల కేంద్రంలోని కుమ్మరి వద్ద మహాపూజకు అవసరమయ్యే కుండల తయారీకి ఆర్డర్ ఇచ్చారు. 7 రోజుల పాటు ఈ ప్రచార రథం సిరికొండ, రాచంపేట్, కొలాడి, సోయంగూడ, గిన్నెర, సాలేవాడ, వడగం గ్రామాలలో జాతర కార్యక్రమాల గురించి ప్రచారం చేపట్టి తిరిగి కేస్లాపూర్కు చేరుకుంది. అనంతరం జాతరలోని 2వ ఘట్టం పవిత్ర గోదావరి జలం కోసం పాదయాత్ర మొదలైంది. మేస్రం వంశీయులు తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలంలోని హస్తిన మడుగుకు కాలినడకన పయనమయ్యారు. ఈ నెల 7న అక్కడకు చేరుకుని గోదారమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి తమ కలశాలలో గోదావరి నీరు నింపుకొని వంటలు వండుకొని భోజనం చేసి తిరిగి కేస్లాపూర్కు బయలుదేరుతారు. ఈ నెల 14న ఇంద్రవల్లిలోని ఇంద్రాదేవికి పూజలు చేసి 15న కుటుంబ సమేతంగా ఎడ్ల బండ్లపై కేస్లాపూర్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఇంద్రాదేవి వెలిసినందువల్లే ఇంద్రవెల్లి అని పేరొచ్చిందని కథనం. కేస్లాపూర్ గ్రామంలోని మర్రి చెట్ల వద్దకు చేరుకుని 3 రోజుల పాటు అక్కడ సాంప్రదాయక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అమావాస్య రోజున హస్తిన మడుగు గోదావరి నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో అర్ధరాత్రి నాగోబాను అభిషేకించి ఆలయాన్ని శుద్ధి చేసి మహాపూజను ప్రారంభించనున్నారు. మహాపూజ అనంతరం 5 రోజుల పాటు జాతరను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. నాగోబా పూజల అనంతరం నాగోబా ఆలయ ఆవరణలో ఉన్న పుట్టను మట్టితో మెత్తడంలో మేస్రం వంశీయుల అల్లుళ్లకు పెద్దపీట వేస్తారు. అల్లుళ్ళు మట్టిని కాళ్లతో తొక్కి మెత్తగా చేస్తే కూతుళ్ళు ఆ మట్టితో పుట్టను మెత్తి అలికి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. అల్లుళ్ళు మట్టిని తొక్కినందుకు వారికి ప్రత్యేక నజరానా అందజేయటం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది. జాతరకు వచ్చే మేస్రం వంశీయులు వేలాది మంది ఉన్నా వారు వంట చేసుకునేది మాత్రం 22 పొయ్యిల మీదే. ఈ పొయ్యిలు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రహారీ గోడ లోపల గోడకు చుట్టూ దీపాలు వెలిగించేందుకు ప్రత్యేక అరలు, దుగుడులు ఉన్నాయి. ఆ దీపాల కాంతుల వెలుగులో 22 పొయ్యిల్లో మేస్రం వంశీయులు వంతుల వారీగా వంటలు చేసుకుంటారు. మిగతా జాతుల వారు వారికి ఇష్టమైన చోట వంటలు వండుకుంటారు. మేస్రం వంశస్థుల్లో వివాహమైన నూతన వధువులను తప్పక కేస్లాపూర్లో నాగోబా దేవుని వద్దకు తీసుకెళ్తారు. ఆమె చేత దేవుడికి పూజ చేయించి వధువును పరిచయం చేస్తారు. దీన్నే భేటింగ్ కీ వాల్ అంటారు. ఎప్పటి వరకైతే మేస్రం తెగ వధువు ఈ పరిచయ వేదికలో పాల్గొనదో అప్పటిదాకా వారు
నాగోబా దేవుణ్ణి చూడటం, పూజించటం నిషేధం. వధువులు ఇంటి నుంచి ఎడ్ల బండ్ల వెనుక వెదురు బుట్టలో పూజా సామగ్రి పట్టుకొని కాలినడకన బయలుదేరుతారు. కేస్లాపూర్లోని నాగోబా గుడిని చేరుకుంటారు. పరిచయం చేయాల్సిన వధువులను భేటీ కొరియాడ్ అని పిలుస్తారు. వధువులు 2 చొప్పున జతలుగా ఏర్పడి ముఖం నిండా తెల్లటి దుస్తులతో ముసుగు ధరిస్తారు. పూజా కార్యక్రమానికి ముందు నాగోబా దేవుని వద్దకు వారిని తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తారు. ఈ జాతరలో కీలకమైన 3వ రోజు గిరిజన దర్బార్ జరగనుంది. స్వాతంత్ర్యం రాకముందు నిజాం పాలనలో ఉన్న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదివాసీలు నివసిస్తున్న తండాలు, గూడెలకు, గ్రామాలకు కనీస సౌకర్యాలు ఉండేవి కావు. ఆదివాసీల జీవన విధానంపై అధ్యయనం కోసం హైమండార్ఫ్ దంపతులను ఈ ప్రాంతానికి పంపారు. ఆ దంపతులను నాగోబా జాతర ఆకర్షించింది. జాతర చివరి రోజున వారి సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు సమావేశం నిర్వహించేవారు. దానినే దర్బార్గా పిలిచేవారు. ఈ దర్బార్లో ఆదివాసీల సమస్యలు తెలుసుకుని నిజాం ప్రభువుకు అందించేవారు. అలా తొలిసారి 1942లో దర్బార్ నిర్వహించారు. అదే ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది. స్వాతంత్రానంతరం జిల్లా కలెక్టర్, ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో దర్బార్ జరుగుతుంది. జాతర పూర్తయ్యాక అక్కడి నుంచి శ్యాంపూర్లోని బొడుందేవ్ జాతరకు వెళ్ళి ఎవరి గృహాలకు వాళ్ళు వెళ్తారు. ఈ జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాక మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిషా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు హాజరై మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. कागज़नगर असिस्टेंट लेबर ऑफिसर को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए CITU ने कुमरहमीम आसिफाबाद ज़िला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे को अर्जदाश्त हवाले की। इल्ज़ाम है कि हादसात में मुतासरा मज़दूरों के अहल खाना की फ़ाइलें गुज़िश्ता 3 माह से आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। CITU रहनुमाओं ने कहा कि सवाल करने पर गैर ज़िम्मेदाराना जवाबात दिए जा रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि ऑफिसर को मुअत्तल करके बाकायदा दूसरा अफसर तैनात किया जाए। మరి పై అధికారులకి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత 15 రోజుల్లోపు ఆ ఫైల్ అనేది పై అధికారులకి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. మరి అలాంటిది 3 నెలలు 4 నెలలు గడుస్తున్నా కూడా ఏఎల్ఓ గారు ఫైల్ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కార్మికులను ఆఫీసుల చుట్టూ తింపుతున్నారు. ఎందుకు చేయడం లేదని చెప్పేసి కార్మికులు అడిగినప్పటికీ ఆమె ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేస్తున్నాను, మీ ఫైల్స్ ఫార్వర్డ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడుతుంది. మరి ఆమె ప్రభుత్వం నుంచి వేతనాలు తీసుకుంటూ విధులను ఈ రకంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న విషయం పక్కన పెడితే ఇంకా కార్మికులతోని, కార్మిక సంఘాలతోని చాలా దురుసుగా మరి మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోకండి అన్న పద్ధతిలో ఆమె మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. ఫోన్ ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఫోన్కు రెస్పాండ్ కావడం లేదు. ఆఫీస్ టైంలో 10 to 5 వరకు మరి ఆఫీస్ టైంలో ఫోన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆమె ఫోన్ లేపడం లేదు. ఆఫీస్ టైం తర్వాత ఫోన్ లేపకుండా ఇతర టైంలో ఆఫీస్ టైం కాదు ఆఫీస్ టైంలో ఫోన్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది. మరి ఇదే విషయం పై అధికారులకి JCL గారికి కూడా 2-3 సార్లు మేము ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఆమె పద్ధతి, ఆమె తీరు మారడం లేదు. మరి కార్మికులు మాత్రం రెక్కాడితేనే డొక్కాడనటువంటి ఈ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఒకరోజు పనిచేస్తేనే వాళ్ళు ఆ కూలితోని మరి పొట్ట గడపాల్సిన పరిస్థితి ఈ కార్మికులకు ఉంటుంది. అలాంటిది మీరు రేపు ఎల్లుండి ఆ మేడం మరి వారం మొత్తం సోమవారం నుండి శనివారం వరకు వాళ్ళు పనులకు పోకుండా ఈ క్లెయిమ్ చేస్తే కొన్ని డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళ పనులు కూడా రోజువారీ వాళ్ళకి వచ్చే వేతనం కూడా వాళ్ళు నష్టపోతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ కూడా రెస్పాండ్ కావడం లేదు. ఇలాంటి అధికారిని తక్షణమే జిల్లా కలెక్టర్ గారు జోక్యం చేసుకొని ఈమెని సస్పెండ్ చేయాలి. వెంటనే లేని పక్షంలో జిల్లా కేంద్రంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతాం. అదేవిధంగా కార్మిక సంఘాలతో కార్మికులను అందరినీ కూడా మరి ఐక్యం చేసుకొని JCL ఆఫీస్ ముంగడ కూడా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతాం.
అయినా ఈ అధికారిని ఇలాంటి అధికారిని ఈ హేమలత మేడం గారిని సస్పెండ్ చేయకపోతే మరి వెల్ఫేర్ బోర్డు దగ్గర కూడా మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళి కూడా కార్మికులతో కలిసి మరి అక్కడ కూడా మేము ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా CITUగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। MLC ओहदे से इस्तीफे पर कविता की वजाहत। ऐवान कौंसिल में खिताब के दौरान कविता जज्बाती हो गई। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद। ओहदेदारान को अवामी मसाइल की यकसुई के लिए एडिशनल कलेक्टर ने दी हिदायत। नागोबा महापूजा की तैयारियों में मसरूफ़ मैसरम के अफराद। मुक़द्दस गोदावरी जल के लिए 150 किलोमीटर की अक़ीदतमंदाना पैदल यात्रा। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। मिड डे मील कारकुनों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। CITU की क़यादत में आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।